الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، باپردہ خواتین، پیارے بچوں اور میرے دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ڈھیر ساری چیزیں پیدا کی ہیں، مگر ان تمام میں ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنایا ہے جس کو ہم سب انسان کہتے ہیں اور ہم سب انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی خوبصورتی کی قسمیں کھاتا ہے اور قرآن کریم میں کہتا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں ڈھال دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ انسان کو نہایت ہی خوبصورت ہم نے پیدا کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تو سیدھا راستہ بھی دکھایا اور غلط راستہ بھی دکھایا، اور پورا اختیار دیا کہ اے انسان، اے سانس لینے والوں اور لینے والیوں، یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ نے پوری طرح وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پھر انہی انسانوں میں اللہ نے کچھ ایسے بندوں کو ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، جن کو اللہ نے پسند کیا، اور ان انسانوں سے اللہ نے بالکل ممتاز کر دیا، بری کر دیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا جگہ جگہ توحید کا ذکر کیا ہے اور اپنے ایک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اس پاک پروردگار کو ایک مانتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا سپہ سالار مانتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، ایک امت ہے، ایک امت مسلمہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک یونین ہے، اور ہماری طاقت کے سامنے دنیا کی طاقتیں فیل ہے، ناکام ہے۔ اگر ایمانی طاقت ہے، ایمانی جرت ہے اور ایمانی بہادری ہے تو ایک معمولی مسلمان سمجھا جانے والا ہزاروں ان لوگوں پر بھاری ہے جو اسلام کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے۔ ہاں، اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے ایمان کمزور ہے، تب یہ معاملہ ہے کہ واقعتاً ہم کمزور ہیں، مگر بحیثیت قوم کے ہم تمام کے تمام بہت ہی طاقتور قوم ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، اے دنیا
नमस्कार ना करो, सूरज का पूजा ना करो, सूरज के सामने और चांद के सामने अपना माथा ना टेको, अपना हाथ ना झुकाओ, सूर्य नमस्कार इस तरह बैठ कर ना करो, किसी और के सामने हाथ ना जोड़ो, बल्कि उस पाक परवरदिगार के सामने ये माथा टेको जिसने तुम्हें जान दी है, जिसने ये चांद बनाया है, जिसने ये सूरज बनाया है। अगर उस पाक परवरदिगार का हुक्म ना हो तो सूरज बेनूर हो जाए, चांद निकलना बंद हो जाए। कौन सी मखलूक के सामने इस मुबारक सर को टेकते हो, किसके सामने सूर्य नमस्कार करते हो? इस उन्वान को छेड़ने की जरूरत इसलिए है, मुसलमानों हम सब अच्छी तरह जानते हैं आज सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है। आज कुछ ऐसी ताकतें जो आपस में नफरतें फैलाकर हुकूमत में बरकरार रहना चाहती है, वो क्या कर रही है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ तौर पर ऐलान कर दिया, हर एक इंसान को बता दिया, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, यानी हर एक इंसान को मुखातब करके कहा, ओ मेरे भटके हुए लोगों, फ़अैन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा रब, तुम्हें पैदा करने वाला जन्नत की तरफ बुला रहा है। ऐ लोगों, तुम आओ, तुम किसी और के सामने माथा न टेको, किसी और के सामने पूजा न करो, किसी और के सामने हाथ न जोड़ो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत से नवाजा है। ये माथा तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम रखने वाला सर है। ये सर किसी ऐसी बेजान चीज के सामने कैसे झुक सकती है, जबकि उस चीज को पैदा करने वाला, उसके अंदर रोशनी देने वाला वो पाक परवरदिगार है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। ऐ लोगों सुन लो, तुम कलिमा पढ़ लो, आओ और एक बार कह दो, दिल से कह दो और दिल से ये मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, के मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। दखलल जन्ना, जन्नती बन जाओगे। लाख गुनाह कर लो, लाख गिबतें कर लो, लाख बेनमाजी बन जाओ, वो अल्लाह पर है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे या चाहे जहन्नम में फेंक दे, मगर एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाओगे। हर एक मुसलमान जन्नती है, हर एक कलिमा पढ़ने वाला जन्नती है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, ये बंदे आजिज आपके सामने वो दर्द दिल लेकर आया है। आज बेदार होने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को इस बात को समझाने की जरूरत है कि मेरी बेटी, इस्लाम ने जो तुझे मकाम दिया है वो सबसे बड़ा मकाम दिया है। जरा गौर तो कर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले बेटियों की सांस लेना और उनकी जिंदगियां कितनी हराम हो चुकी थी, और बेटियां इस दुनिया से, इस सफ़े हस्ती से मिटाई जा रही थी। एक मर्तबा का वाक़िया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले अरब का माहौल और दुनिया के अक्सर हिस्से का ये माहौल था कि अगर बेटी घर में जन्म ले लेती तो उस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक बार एक आदमी घर से बाहर चला गया, साल 2 साल के लिए घर से बाहर रहा। उसके घर में एक मासूम सी बच्ची पैदा हुई। उसकी माँ ने पाला पोसा, उस बच्ची को अच्छी तरह से तरबियत दी, हर एक चीज का बेहतरीन इंतजाम किया। 2-2.5 साल के बाद जब उसका बाप वापस आता है तो देखता है कि घर में कोई बच्ची है। बीवी से पूछा कि कौन है? बीवी ने कहा कि ये आपकी बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, आपकी भी जान है, ये हम सब और दोनों की औलाद है, अपनी बच्ची है। बाप ने कहा बेटी से कि चलो बेटा, मैं तुम्हें आज नानी के घर लेकर चलता हूँ। बेटी को तैयार किया, कपड़े पहनाया, सवारा और लेकर चल पड़ा।
باپ اور بیٹی دونوں جا رہے ہیں راستے میں، نانی کا گھر کا اتا پتہ نہیں، تو دیکھا بیٹی نے کہ ایک جنگل ہے۔ پھر بیٹی نے پوچھا کہ ابو نانی کا گھر کہاں ہے؟ نانی کا گھر آ نہیں رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی دیکھتی ہے کہ جنگل میں ایک گڑھا ہے، اور باپ نے ایسے اٹھایا اور اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ بیٹی نے آواز دی، او میرے ابا، مجھے کیوں پھینکا، مجھے کیوں گڑھے میں ڈالا؟ اگر نہیں پال سکتے ہو تو میں بھیک مانگ کر پل جاؤں گی۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ مجھے سانس لینے کا حق جو ہے وہ حق کیوں چھین رہے ہو؟ او میرے ابو بچا لو، ابو بچا لو۔ باپ نے ایک نہ سنی اور اوپر سے مٹی ڈال دیا، اور بیٹی چلا چلا کر مر گئی۔ میری بہنوں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، یہ مقام اسلام کے آنے سے پہلے تھا۔ محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ محمد رسول اللہ نے بتایا، اے انسانوں، گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو خدا کی رحمت ہے، اور یقیناً خدا کی رحمت ہے۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ اسلام نے وہ مقام دیا، اسلام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ آج کتنے منظم طریقے سے ہماری بیٹیوں کو پڑھائی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر بہکا کر، اور محبت اور پیار کے نام پر بہکا کر بھگوا نو ٹریپ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کتنی ہی ایسی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر قوموں میں نکاح کر رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، اس کا ذمہ دار جہاں کوئی اور ہے تو اتنا ہم بھی ہیں۔ اس لیے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ آج ملک میں جو حالات ہیں، اس سے ہم سب اچھی طرح باخبر ہیں۔ سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف کوئی قانون ہوگا نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی آپس میں ایسی بات ہو جائے، گھر اور خاندان میں ایسی بات ہو جائے، علماء سے حل کریں گے، اپنے بڑوں سے حل کریں گے، مگر کورٹ کچہری میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنی پوری فیملی سسٹم اچھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور ان بچیوں کے نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے جن بچیوں کے نکاح میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ آج جس عنوان پر آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا وہ یہ کہ ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں ہم سب کو کلمہ پڑھنا ہے اور اسی پر جمے رہنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں چلا گیا، دخل الجنہ۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ فخر سے کہنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو تعلیم دیں، بچیوں کو تعلیم دیں، اور فخر سے جیے اور فخر سے رہے، اور بھارت میں جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے بالکل ہمت نہ ہاریں۔ اور اس سے پہلے آپ کے ہی گاؤں میں موقع ملا، ہمارے بڑے بھائی سلمان کوثر صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے اس پر ہم نے آپ سب کے سامنے بات رکھی تھی، گھر واپسی کا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ سوریہ نمسکار یا اس جیسی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اے مسلمانوں آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مر جائیں گے مگر ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی گردن کٹا دیں گے مگر اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دامن محمد کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور آپس میں مل جل کر رہیں گے، بھائی چارہ پیدا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے دینداروں، اے عام لوگوں، اے سیدھے سادے مسلمانوں، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ اس لیے اے مسلمانوں، رسمی تقریریں بہت ہو گئی، اب جاگنے کا وقت ہے۔ اگر ہم سب نہیں جاگیں گے تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، بھارت سے
से मिटा दिए जाएंगे। आपको मेरी बात में अजीब सी बात लग रही होगी कि ये क्या बकवास है, मगर ये तारीख गवाह है, ये जागने का वक्त है। अगर सोया हुआ शेर अब भी जागेगा तो कब जागेगा? जब उसकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। जागने का मतलब ये नहीं है कि कानून के खिलाफ जाकर जज्बात में आकर ये करें। जागने का मतलब ये है कि अपना फैमिली सिस्टम दुरुस्त करें, अपना घर दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को इस्लाम के ताबे बनाएं। कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं, मुसलमान कहते हुए डरते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया जब कुरान ये कहता है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, कुरान ये कहता है कि मौत से तुम नहीं बच सकते हो, तो क्यों हाथ में एक कड़ा पहनते हो? क्यों तुम तिलक लगाकर दिल्लियों की गली और कूचों में घूमते हो? अल्लाह ने तुम्हें ईमान से नवाजा, तुम्हें इस टोपी पर फख्र क्यों नहीं है? तुम्हें इस दाढ़ी पर फख्र क्यों नहीं है? क्या हो गया है मुसलमानों? कहाँ जाकर खड़े हो गए? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम की आग से बचाया था। क्या ये तिलक तुम्हारी जान को बचा सकता है? क्या ये कढ़ा, क्या ये हिंदू रस्म रिवाज अपना कर अपने आप को हिंदू नाम से जाहिर करके क्या आप रोजी के मालिक और हकदार बन जाओगे? क्या आप मालदार बन जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि तमाम के तमाम जानवर हो या जिसके अंदर भी रोजी खाने की, रोटी खाने की सलाहियत है, तमाम के तमाम, चाहे वो चौपाए हो, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, तमाम की रोजी का मालिक एक पाक परवरदिगार अल्लाह है। जब मेरा आपका ये ईमान है तो क्या जरूरत है कि दिल्ली और बम्बई जैसे इलाकों में जाकर हम हिंदू बनकर रहे? शान से जिएंगे, शान से रहेंगे, और जो 2 नंबर के शहरी बनाने की कोशिशें हो रही है, नहीं बनेंगे। हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, फख्र से कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम कहीं और से नहीं आए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा इसी मिट्टी में पैदा हुए थे और इसी मिट्टी में मिल गए। हम भी इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर तुम्हारा मजहब कबूल नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम बुतों की पूजा करते हो तो तुम्हें मुबारक, हम तुमको भी दावत देते हैं, हम तुमको भी इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। अपने अखलाक को हम ऐसे बनाएं, हम उन बेचारों के पास जाएं जिनके ज़हरों में, जिनके ज़हनों में, जिनके दिमागों में एक जहर भरा जा रहा है और एक ऐसा चूरन, जहरीला चूरन भरा जा रहा है कि इस्लाम ऐसा है, मुसलमान ऐसे हैं। हम अपना किरदार, कैरेक्टर ऐसा बनाएं कि हम हॉस्पिटलों में जाएं, उन बेचारों की इयादत करें और उन लोगों की मदद करें जो हम में से नहीं है। उन अपने बिरादरान वतन को साथ लाने की कोशिश करें और उनकी मदद करके आस पास हम एक ऐसा माहौल बनाएं, एक मैसेज देने की कोशिश करें कि ऐ मेरे भाई, जो तेरे ज़हन में भरा गया है वह गंदगी है। मुसलमान तो कहीं इससे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। तो आकर तो देख ले, मुसलमान के साथ एक बार तो बैठ जा। मगर अफसोस हमारे अखलाक कितने बदतर है कि अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई तरक्की करे तो हम उसकी टांग पकड़ के खींच देते हैं। क्या हम गैर को दावत देंगे? क्या हम ऐसी कौम है? इसलिए मुसलमानों, वक्त की किल्लत है और एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि इलाही अमल यही है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने अखलाक को सुधारें, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दें, उनको ये मैसेज दें कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही सब कुछ है, ईमान ही सब कुछ है और गैरों के साथ जो उनकी दोस्तियां हैं उससे अपनी बच्चियों को बचाएं, इस्लामी माहौल में पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम की शनाख्त के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, सर बुलंद करके जीने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क में बाइज्जत शहरी बनाए रखे।
रखे, जिएंगे तो अल्लाह के नबी का कलिमा, अल्लाह का कलिमा शान से पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरेंगे तो इसी कलिमे पर मरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में शुक्रगुजार हूँ हमारे हज़रत सलमान कौसर साहब दामद बरकातुहू का और इस इजलास के तमाम जिम्मेदारान का, उन्होंने इस नाचीज़ को मौका दिया, और तमाम सामईन का कि आप सब माशाअल्लाह सियामपुर के बाशिंदे देर शब होने के बावजूद आप लोग जलसे में और जगहों के मुकाबले बहुत अच्छी तरह आप समात करते हैं। दिल से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान आफियत अता फरमाए और तमाम गाँव वालों में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब जामिया कलिमात पर मुश्तमिल गुफ्तगू आप हजरात सुन रहे थे। यकीनन ये कई घंटों की गुफ्तगू कई मिनटों में, चंद मिनटों में कह करके आपसे रुखसत हुए। बड़ी कीमती बातें इन्होंने हमारे सामने अर्ज की कि ईमान पर हमें कायम रहना है और ईमान पर कायम रहते हुए अल्लाह से मिल जाना है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का मिस्दाक़ बनना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपके सामने एक अजीम खतीब जनाब